కనెక్టింగ్ టు క్లౌడ్ జూమ్ సర్వర్ యాప్ ఉంది అంటుంది కదా. కాదమ్మా. జూమ్ యాప్ ఉంది కదా, నేను నిన్న చూపించాను కదా మీకు. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, రెండు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఉంది చూడు ఇక్కడ. అవును, ఒకటి నాది ఒకటి మీది. మళ్ళీ కోహోస్ట్ చెయ్యి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. కిరణ్ ని కోహోస్ట్ చెయ్యి. కిరణ్ హోస్ట్ అయ్యాడా? కిరణ్ కోహోస్ట్ కిరణ్ హోస్ట్ అయ్యాడా? లేదులే, కోహోస్ట్ కదా. కిరణ్ హోస్ట్ అయ్యాడు, అందుకే మీకు రావట్లేదు అది. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. కిరణ్ ని కోహోస్ట్ చేసి నన్ను హోస్ట్ చేయి చూద్దాం. ఆగండి ఆగండి ఆగండి. మొత్తానికి హోస్ట్ అయిపోయింది కిరణ్. పోయింది. యు ఆర్ నౌ హోస్ట్ అని ఆప్షన్ మీకు వచ్చింది కదా. లేదు, ఇప్పుడు మీరు హోస్ట్. లైవ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ కదా, ఇక్కడ 4 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. చెప్పండి. అరే ఏం డిక్లేర్. లైవ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ వచ్చిందా? గో లైవ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అని వచ్చింది. అంతే, రైట్. చూస్ వేర్ యూ వాంట్ టు న్యూస్ ఫీడ్. షేర్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ కదా. గ్రూప్ ఆల్ ఇండియా అది కదా. ఆల్ ఇండియా కాదు, గ్రూప్ నేమ్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్. ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్. ఏంటిది వస్తలేదు? సరే, నేను వెళ్తున్నాను, ఆగండి. ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు వస్తుందా గిరిధర్ సార్? ఒక్కరే వస్తలేదు, ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అనేది వస్తలేదమ్మా. నేను ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ పేజే ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా, ఎర్రర్ జూమ్ అని వస్తా ఉంది. సార్ ఒకసారి లాగిన్ అండి. ఏ దాంట్లో? మీరు నేను లాగౌట్ అయితే అందరూ ఎగిరిపోతారు. ఏం కాదు ఉంటారు. నేను లాగౌట్ అయితేనా? నేనే కదా హోస్ట్ ఇప్పుడు. అవును సార్, నాకు కోహోస్ట్ ఇచ్చేసి మీరు లాగౌట్ కండి. లాగౌట్ అవుతున్నా? ఇప్పుడు లాగౌట్ కండి. నేను లాగౌట్ కావాలంటే ఎలాగా? లేదు, లీవ్ మీటింగ్ కొట్టండి. లీవ్ మీటింగ్. ఎండ్ మీటింగ్ ఉంది ఇక్కడ, లీవ్ లేదు. సరే ఒకసారి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఒకసారి ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ఒకసారి ఎండ్ కొట్టి ఓపెన్ చేస్తారా మళ్ళీ? చూస్ వేర్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ యువర్ లైవ్ వీడియో అని ఉంది. లైవ్ వీడియోలో గ్రూప్స్ అడుగుతుంది. ఫ్రెండ్ టైం లైన్, గ్రూపా, షేర్ ఇన్ ఏ ఈవెంట్, షేర్ ఆన్ ఏ పేజ్ యూ మేనేజ్. షేర్ ఆన్ ఏ పేజ్ యూ మేనేజ్. మీకు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి మేనేజ్ చేయొచ్చా మీరు? అడ్మిన్ ఉన్నాను కదా నేను దాంట్లో. ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రిపేరింగ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ప్రివ్యూ. మనం ఆపొచ్చు కదా లైవ్ కూడా. ఇక్కడ పాస్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఇక్కడ పైన రికార్డింగ్ వస్తుంది కదా, అది పాస్ అంటే అయిపోతుంది. అగో వస్తా ఉంది ఇప్పుడు. గో లైవ్ అని పెట్టేస్తున్నా ఇక్కడ. పెట్టేసండి. గో లైవ్ అని కొడుతున్నా. యాడ్ ఏ టైటిల్ అంటది. చేసండి. ఇప్పుడు మనది ఇది ఇండిపెండెన్స్ డే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్. అదే సే సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ వీడియో.
వస్తలేదే గో లైవ్ అని నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఈజ్ నౌ స్ట్రీమింగ్ లైవ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ వచ్చేసింది కదా. ఇక్కడ రీడైరెక్టింగ్ లైవ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ లేదు లేదు, ఇప్పుడు ఒకసారి పైన చూడండి మీరు స్టేటస్ లో, దిస్ మీటింగ్ ఈజ్ నౌ స్ట్రీమింగ్ ఆన్ లైవ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ వచ్చేసింది. స్టాప్ చేయలేమా ఇది ఇప్పుడు? లేదు, లైవ్ నా ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు కదా, స్టాప్ కొట్టారు చేస్తాను కదా. ఇప్పుడు. రికార్డింగ్ ఆపేశారు వద్దు. కదా. లేదు లైవ్ వస్తలే. ఇంతకు ముందు మీరు పెట్టారు కదా ఫేస్బుక్ అని వచ్చింది కదా. లైవ్ పోయింది అది. నేను స్టాప్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అంటే వెళ్ళిపోయింది. లేదు ఇప్పుడు రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చేయండి, క్లౌడ్ లో నుంచి రావాలి కదా అది. ఒకసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి ఆప్షన్స్ లో. మళ్ళీ చేయమంటారా? సార్ వస్తుంది సార్ లైవ్ వస్తుందా? వస్తుంది సార్, ఇది నేను చూస్తున్నా. నాకు కనబడతలేదే. స్ట్రీమింగ్ లైవ్ వస్తుంది సార్. నేను FB లో ఉన్నాను. అవునా? నాకేమో కనబడతలే మేడం. ఎక్కడ వస్తుందో తెలుస్తుంది. అది రికార్డెడ్ సెషన్, అది రికార్డెడ్ సెషన్. ఇప్పుడు లైవ్ కాదు అది. ఇప్పుడు లైవ్ నవీన్ సార్ మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో, నవీన్ సార్ మీరు మాట్లాడేది నాకు FB లో వినిపిస్తోంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సరే సరే, ఓకే ఓకే మేడం. ಓಕೆ ಸುಮಾ ಭರತ್ ಅವ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಿ. ನಿಮ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇದೆ ಲೈಟು. ಹಾ ಸರ್, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಲೈಟ್ ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ಗೆ. ನಿಮ್ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಕ ಲೈಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. నవీన్ సార్, నాతో కోహోస్ట్ చేయండి. అట్లా షేరింగ్ చూస్తాను, స్క్రీన్ షేరింగ్. ఒక్క నిమిషం సార్ నాకు చూస్త్రా. సార్ ఒకసారి కోహోస్ట్ చేయరా కిరణ్ ని? చేసేసాను. ఓకే. ఇంకా ఎవరైనా చేయాలనా కోహోಸ್ಟ್? ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಬೇರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನ್ಬರ್ಸ್ತಾ? ಹಾ ಓಕೆ ಡನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. కిరణ్ నవీన్ తో యాడ్ ಮಾಡಿದ್ಯా? సార్ ఇప్పుడు ఒక ట్రయల్ ప్లే చేస్తున్నా. అంతా మనమే కదా ఉండేది. ಸರ್ నేను సరిగా ఉండనా ಸರ್? ಎಸ್ ಮೇಡಂ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಲೈಟ್ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನ್ ಕತ್ತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವ್ ನೆನ್ನೆನೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆನ್ನೆನೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎದ್ದೇಳೋದು ಕೂಡ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್? ನವೀನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಗಿದೆ. ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್. ತಿರುಗಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫೇಸ್. ಆದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ ರೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಕುಶಲ್, ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್. ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಾ? గిరిధర్ సార్ ఒకసారి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడండి. లైవ్ లో స్ట్రీమ్ అవుతలేదని చెప్తున్నారు. నాకు కనబడతలేదబ్బా. నేను సడన్ గా తీస్తాను. వస్తుందా లైవ్ అక్కడ? రాకపోతే వదిలేసాయి.
Okay. Let us start. Kiran? Kiran, ಮಾತಾಡ್ರಿ. Kiran is on mute. ಹಲೋ. ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮು. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್. 2 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮೇಡಮ್. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್. ನವೀನ್. ಸರ್. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಕಿರಣ್, ನಾಗರತ್ನನ ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಿರಣ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ನಾವು. ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ 74ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ. ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ. ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. 74ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ ಇಂದು. ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ದಿನ ಸಹ ಹೌದು. ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. 6.5 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬಲಿದಾನದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಗ್ರೀಕರು, ಡಚ್ಚರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ಹಲವಾರು ಜನ ವಿದೇಶಿಯರು ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಂತಹ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ದಿನ ಇಂದು. ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂತಹ ಕೂಗುಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನರ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಸಾನುದಾಸರಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಿದ್ಧ ಸಾಸಿರವಿದ್ದೊಡೆ, ಸಿಂಧು ಇದ್ದೊಡೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದೊಡೆ ಕಾವೇರಿ ಇದ್ದೊಡೆ, ವೇದ ಇದ್ದೊಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದೊಡೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದೊಡೆ,
ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಲಗಿದಿದ್ದೊಡೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಾಗರತ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಣ್ ರವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಹಲವಾರು ಜನನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಷಣ ಕಲಿಯುವ ವೇದಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೇದಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇತರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಕಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳು ಗಂಪಾ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಗಳು ಸಹ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಸಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಬಹು ಆಪ್ಯಾಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಪ್ಯಾಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು, ಮೇಜರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಭೆಗೆ ತಮಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ HS ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ರವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗ್ರೂಪಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಯಲು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಝೂಮ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂದು ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಇಂದು ಬರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಈ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲಾ ಮದನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ವತ್ಸಲಾ ಮೇಡಮ್. ದೀಪ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ದಿನಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರ ಕೈಗೂ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಾಗೇನೆ ದೀಪ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಕೇತ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ನಾವಿವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ
ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವತ್ಸಲ ಮದನ್ ರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀನಿರುವ ಮರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ನೀ ಮುಟ್ಟುವ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ ಕಾವೇರಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿರು ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡ ಗೋವಿಂದವೋ ಮುದ್ದಿನ ಕರು, ಕನ್ನಡತನ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು. ಹೇ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. 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 ಓ ಓ ಸತ್ತಂತಿಗರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು, ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಹರಸು. ಓ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕನ್ನಡ 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 ಕವಿ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡವೆನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡವೆನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು. ಕನ್ನಡ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು. 1 2 3 4 ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು. ಕಾವಲ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಾಣುವ ಕವಿಯೊಳು ತಿಕ್ಕನೆ ಮನ ಮೈ ಮರೆಯುವುದು. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. 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 ವಾವ್, ನೋಡುದ್ವಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಇದರ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸು ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್, ನವೀನ್ ಸರ್, ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಜನರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಂತಹ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರ ತರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರದ್ದು ಹಿರಿಮೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರುನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳುವಂತಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಯಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಮಾ ಭರತ್ ರವರಿಂದ
ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಈಗ. ಸುಮಾ ಭರತ್ ಅವ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸುಮಾ ಭರತ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅನನ್ಯ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುವಕ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇವರದು. ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರು. ಇವರ ತಾತ ವೀರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಸಾವಿರ ಒಂಟೆ ಸರದಾರ ಎಂಬ ಶೂರ. ತಂದೆ ಭರಮಣ್ಣ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಸಿ. ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂದಿನ ರಾಜ ಮಲ್ಲರ ಸಜ್ಜ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆತನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತು. ಈ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆಯ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದವನೇ ಥ್ಯಾಕರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಗವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಥ್ಯಾಕರೆಯ ರುಂಡ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪುನಃ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ನಾಡದ್ರೋಹಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಸೋಲುಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ತೋಪುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಅವತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆಗ ರಾಯಣ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗರಡಿ ಮನೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಲುಪಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದಾಗ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಯಣ್ಣ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹರಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂದಗಡದ ಮಂದಿ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ನಂದಗಡದಲ್ಲೇ ನೇಣು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾಡಿಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ವೀರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವೀರನೊಬ್ಬ ಅಂದು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದ. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಕತ್ತಿ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವನ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಮರವೊಂದನ್ನು ನೆಟ್ಟ. ಅಂದು ನೆಟ್ಟ ಆಲದ ಮರ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ದಿನವಾದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ದು ಜನವರಿ 26, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವದ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಆಂಗ್ಲರನ್ನು ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ರಾಯಣ್ಣನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋರಾಟ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದ್ದರೆ ರಾಯಣ್ಣನಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಗಳಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ವಾವ್, ನಾವು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತಹ ವೀರ, ಧೀರ, ಶೂರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ದು, ನಾವ್ ಎಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಗಂಪ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ಗೂ ಒಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಗಂಪ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಸಹ. ಅಂತಹ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯೋಣಂತೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಫಿದಾ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದೆ ಇವಾಗ. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಗಂಪ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. సార్ మీరంటే మాకి చాలా 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 సంతోషమైతుంది. మీ నుండి మేము ఈ రోజు ఇంత ఒక ఇంపాక్ట్ ముఖాంతరంగా ఇన్ని క్లాసులు నేర్చుకుంటా ఉన్నాము, నేర్పిస్తా ఉన్నాము. ఈ ఒక అవకాశం మీ నుండినే దొరికింది. మీ మాటలు వినాలి అని అందరూ చాలా ఎదురు చూస్తున్నాము సార్. మీ మోటివేషన్ అంటేనే మాకి ఎంతో రోమాంచనం. లాక్డౌన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా సాటిస్ఫైబుల్ గా యూస్ చేసుకోవడం టైం ని మీ సహకారం నుంచి సార్, మీ గైడ్ లైన్స్. వెల్కమ్ సార్. ఈ ఇది లాక్డౌన్ అనేది ఎవరికి యూజ్ అయినో లేదో, మాకి ఇంపాక్ట్ ముఖాంతరంగా మాత్రము చాలా 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 సూపర్ గా యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళే ధన్యోస్మిలో అంతే. అందరికీ నమస్కారాలు అండ్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. మీ అందరికీ నేను చూస్తున్నాను ఎవ్రీడే యువర్ గ్రూప్స్ ఆర్ రన్నింగ్ వెరీ వెల్. But I thought today more than 300 will participate, but very less participants because they are very busy in Shravana Masa, Shravana Shanivara, I don't know. Yes. And maybe Independence Day, busy celebrations. I am just witnessing from 7 o'clock 2 minutes. I am just witnessing your extraordinary discipline presentation, the discipline program, anchoring and everything is as per timing it is happening. And this is only what you need to learn. What learning is only discipline. If you are disciplined, your life will be so beautiful. Not only that, you are not only learning this public speaking, you will be learning other technology also, other soft skills also. You started with public speaking, but you will end within a program called Total Personality Program. Total Personality Program. This will be 1 month program. It will slowly, now we included human relations. Now we are including the time management. Like that, all soft skills, life skills will include. Slowly you will learn. Apart from public speaking, you will learn so many skills so that it will develop your life. మీ ఇంట్లో మీరు మీ సమాజంలో అన్ని ప్లేస్లో మీరు గెలవాలంటే ఇవన్నీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి, చాలా కాస్ట్లీ. ఎక్కడ ఏ క్లాస్ అటెండ్ అయినా వెరీ కాస్ట్లీ. మినిమం 5,000 to 10,000. మీరు ఫేస్బుక్లో చూడండి, వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇట్స్ ఆల్ ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎందుకోసం అంటే when I was poor, nobody offered me. Today, when we are this area, you can offer to some people. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో బాగుంటే వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంటుంది, వాళ్ళ జీవితం బాగుంటుంది, వాళ్ళ టెక్నాలజీ బాగుంటుంది, వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ అమ్మలు, లేడీస్ చాలా మంది ఉన్నారు, వనిత మేడమ్స్. మీరు బాగుంటే మీ ఇల్లు బాగుంటుందమ్మా, మొత్తం మారిపోతారు. ఓకే, ఒక జంట మారితే ఇండివిజువల్ గా మారుతాడేమో, కానీ మీరు మారితే మీ కుటుంబం మారిపోతుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఈరోజు మీ అందరినీ కలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ ఐ వాంట్ దిస్ టోటల్ కర్ణాటక వెళ్ళిపోవాలండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ టోటల్ కర్ణాటక వెళ్ళిపోవాలి. వేర్ ఎవర్ ద నీడీ యూ షుడ్ go and serve them. Wherever the needy, you go and help them. This only what is the mission of impact. నేను తెలుగులో ఏం చెప్తానంటే, దిస్ కంట్రీకి ఒక్కొక్కరు సపోర్ట్ ఎంత చేస్తామో మనం సాఫ్ట్ స్కిల్ ద్వారా ఈ రకమైన సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. మీరు సపోర్ట్ చేయండి. లెట్స్ మేక్ పీపుల్ కరేజియస్, లెట్స్ మేక్ పీపుల్ వెరీ పవర్ఫుల్, లెట్స్ మేక్ పీపుల్ కమ్యూనికేటివ్, లెట్స్ మేక్ పీపుల్ ఎక్స్ప్రెసివ్. అప్పుడే చాలా జీవితం బాగుంటుంది. సో ఐఎమ్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ ఆల్వేస్. I will come for the next again graduation ceremony. On that day I will speak more, and I will take your ideas, I will take your intentions, I will take your expressions, I will take your feedback, and I will talk to you on that day only. Today I will not speak much. Let's have celebrations.
and let me participate in your celebration. Let me listen, let me participate, let me feel that what you are doing. Sir, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, and Jai Karnataka. And you people are saying Andhra, Andhra. I'm from Telangana. Okay. All are same. That is the reason Jai Bharat. Okay. Thank you. Bye-bye. All the best. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, జై sir. హింద్, జై హింద్ సార్. సార్ ఇంతసేపు చెప్తా ఉంటే నిస్వార్థ సేవగా స్వతంత్రోత్సవానికి ఎంతో మంది వాళ్ళ జీవితాన్ని అర్పించిండారు. నిస్వార్థ సేవ అనేది ఎన్నో రూపాల్లో ఉంటుంది, ఎన్నో ఫీల్డ్ లో ఉంటుంది. అలాంటి ఒక ఫీల్డ్ మీరు మా కోసం చేస్తుండ నిస్వార్థ సేవ ఇంపాక్ట్ కోసంగా, ఇంపాక్ట్ ముఖాంతరంగా మాకిస్తున్న ఒక సేవ ఏముంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో నిస్వార్థ సేవ. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ మాటలు విని మాకి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఓకే, I want మీరందరూ కూడా తొందరలో you all should become trainers. Our mission is that only, to make trainers more and more and more and more trainers. మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్ నుంచి మీరు ఫెసిలిటేటర్స్ కావాలి, ఫెసిలిటేటర్స్ నుంచి మెంటర్స్ కావాలి, మెంటర్స్ నుంచి ట్రైనర్స్ కావాలి. I will give you free of cost training. మీరు నేర్చుకోండి, నేర్పించండి. బాయ్. ఇది సార్ మీ నిస్వార్థ సేవ అనేది ఇదే సార్. అదే నేను అంటుంటే ఇంతసేపు స్వాతంత్రోత్సవానికి ఎంతో మంది ఇచ్చారంటే మీరు దీని ప్రకారంగా ఇస్తున్నారో అందరూ అది తీసుకోవాలి. అది మనకి ఒక ధన్యోస్మి, మేము ఇలా నేర్చుకున్న వాళ్ళే ధన్యోస్మిలు. థ్యాంక్ యూ సార్. మా ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చారు, కొనా వరకు ఉండి మీరు మా ప్రోగ్రామ్ ని చూసి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఓకే, నాగేశ్వరరావు సార్ అంటే మోటివేషన్ అని సింపుల్ గా ఒక 2 sentences లో చెప్పేసి, ఇప్పుడు చాలా మాట్లాడాలి అని చెప్పి ఆ 2 minutes ఏం మాట్లాడినారో దాంట్లోనే అర్థమవుతుంది వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్. మనతో అంతా ఏమి తీర్చాలా, మనం అంతా ఎలా ఫేస్ చేయాలా, సొసైటీకి మనం ఏం కావాలా, మన నుంచి సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం ఉండాలా అనేది చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీ ఆసనంతో కర్ణాటకలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్. ఇంద్రుండారో మీ సైన్యం, కర్ణాటక సైన్యం అంతా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది 100% సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Please go ahead. I'm with you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಜರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿ. 33 ವರ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರನೂ ಸಹ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಇವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ BNNCC. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. MSc ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, MA ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇವರು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು. ಇವರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾತುರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮೇಜರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಇದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಗಂಪ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಕೇಳಿದಾಗಿಂದ ನನ್ಗೂ ಅವರ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಐ ಮೆಟ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಮ್ಮ NCC ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, NCC ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 4 ವರ್ಷನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್.
ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಗಂಪ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾನಂತೂ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು NC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದಾಗ್ಲೇ ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಒಂಥರ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತಹ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಇವತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾರು? ಸುಂಕು ಗಿರ್ಧರ್ ಸರ್. ಯಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಿರಣ್? ಹೌದೌದು. ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಾ? ಈ ತರ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತೀಯಾ? 100%. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದೀವಿ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾತುರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಸಿಸ್ಬಿಡೋಣವಾ? ಎಸ್ ಕರಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಏರ್ ವೆಟರ್ನರ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನ ಕಲಿಸಲು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗಿರ್ಧರ್ ಸುಂಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ಸರಿ ನನ್ನ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್, ಹತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ಮಿಗಿದೆ ಸರ್. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಕೆಳಗೆ ಸರ್, ಆರ್ಮಿ ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಹತ್ತೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು, ಕುಡಿದ ನೀರು, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದೇ ಊರು ದೂರ ಇದ್ರೇನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ ಮಣ್ಣು, ಆ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಾನು. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಇತ್ತು. ಆ ಯಜ್ಞನ ಈ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗು ಗಂಪ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಹಾಳಾದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಟ್ಟಿರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ, ಚಲೋ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾರನು ನಗಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೂಡ ನಗಸ್ತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋಣಂತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗರತ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಸರ ಅಂತೂ ತರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್.
ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಅವರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮಾತು ಯಾವತ್ತು ಬೇಸರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರುನು ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷಣ ಕಲೆ ನಾವು ಕಲಿತ್ರು ಬರೇ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಿರಣ್, ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತೀಯ ಇವಾಗ? ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಎಸ್, ಕರೆಯೋಣ ಅಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಡು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರನೇ ಇರೋಣಂತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಂಗ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣಂತೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡದ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಡಿ. ಹಾ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆರ್ತೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆರ್ತೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ. ಬಯಲ ತುಂಬ ಹಸಿರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹರಿವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಘೋಷ ಮೊಳಗುವಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಟ ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಟ ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಧರೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ. ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಧರೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ನೆಲದ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯುಗದ ದನಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿದೆಲ್ಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಭಾವ ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಭಾವ ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನುವ ತೆತ್ತ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೆರೆಗೆ ನೆರಳ ನೀವ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಾಡಿಗಾಗಿ ತನುವ ತೆತ್ತ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೆರೆಗೆ ನೆರಳ ನೀವ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ. ದಾರಿ ಬೆಳೆಸಿ ಏರುವಲ್ಲಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮೊಳಗುವಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಪಡೆದ ಧೀರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ ಪರ್ವತ ಹಿಮ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಪೆರ್ತೆರೆಗಳ ಗಾನದಲ್ಲಿ. ಬಯಲ ತುಂಬ ಹಸಿರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹರಿವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಘೋಷ ಮೊಳಗುವಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಟ ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು.
ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ತೋಟ ಒಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬಾ ಸೃಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿರಣ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಾಡೇ ಸಾಕಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾಟ್ಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ನೃತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು. ವಾ, ನಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಏನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ರವರಿಂದ. ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ರವರು ಸಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರು. ಅವರ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಬಂದಂತೆ, ಶಾಂತಲೆನೆ ಬಂದಂತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ. ನೋಡಿ ನಾವು ಸಹ ಆನಂದ ಪಡೋಣಂತೆ. ಓವರ್ ಟು ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಅಂಗವಾಗಿ 2 ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಭಾರತಿ ತವ ಚರಣಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರುವ ನೃತ್ಯವಿದು. ಇದು ನನ್ನದೇ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಗ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಭಾರತಿ ಜೋಗ್ ರಾಗ ಆದಿತಾಳ. जय जय हे भगवती भारती जय जय हे भगवती भारती जय जय हे भगवती भारती तव चरणं नमाम्यहं तव चरणं नमाम्यहं जय जय हे भगवती भारती तव चरणं नमाम्यहं जय जय हे भगवती भारती गंगा यमुनादि जलतरंगिणी शीतल विंध्य हिमाचल धरिणी गंगा यमुनादि जलतरंगिणी
भगवति भारती तव चरणं नमाम्यहम् जय जय हे भगवति भारती विविध मत समरस सद्रूपिणी सद्रूपिणी गीतवाद्यगान नृत्य प्रकरिणी तानुं तदानुं तनुं तद तानुं तदानुं तनुं तद तानुं तनुं तनुं तदानुं तक दिक्कु तक तदिगिन तों साहत जम तरिता जम तरि जन तरिता जन तरि कुकु तरिता जम तरिता जन तरिता कुकु तरिता तक्कु तरिता गिंगिन तों तक कृदिग तरिगिन तों तक दिक्कु कृदिग तरिगिन तों विविध मत समरस सद्रूपिणी गीतवाद्यगान नृत्य प्रकरिणी नृपश्रेष्ठ वीरयोध जननी 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 नृपश्रेष्ठ वीरयोध जननी सनातन धर्म वेदा परिपालिनी ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः सनातन धर्म वेदा परिपालिनी जय जय हे भगवति भारती तव चरणं नमाम्यहम् जय जय हे भगवति भारती तव चरणं नमाम्यहम् जय जय हे जय जय हे जय जय हे भगवति भारती भारती ನೋಡ್ತಾ 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 ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಲೇಡೀಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಬರೇ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯನ್ನು ತೂಗಿಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್, ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಈ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೈಲಿಯ ವಿಧ ವಿಧ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನೃತ್ಯ. ಇಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಂಗ್.
जनां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां मूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं मातरं ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರುನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು. ಇಂತಹ ಹಾಡನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರು. ಅವರ ನೃತ್ಯದ ಶೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ನಾನ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಅವರ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೃತ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಡನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಿರಣ್? ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಕಿರಣ್, ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನಂತರ ಅಶ್ವಿನಿ JR ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣಂತೆ. ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಯೋಧರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೀ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹೌದಾ? ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಯೋಧರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೋ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा
जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गई अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवार, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮ್ಯೂಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೆಆರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕೊಳಲು ನಾದನವನ್ನ ಸಹ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಕೊಳಲನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸುಜೈರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸುಜೈರ್ ಅವರು. ಓವರ್ ಟು ಸ್ವರ್ಣಲತಾ. ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅವರು? ಕಿರಣ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಇದಾರೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋವಿಂದನ ಹಾಡನ್ನ ನಾನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಆದಿತಾಳ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ವೇಣು ಮಾಧವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ವೇಣು ನಾದವನ್ನ ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದಾಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋವಿಂದನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೊಳಲು ನಾದವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂತ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುದಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀರಾ. ರಾರಾ ಬಾಲ ಗೋಪಾವಾಲ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇದನ್ನೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೇಡೀಸ್ ಬರೇ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇನಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಲೇಡೀಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಟೀನ್ 16 ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CP ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ರಾಧಾ. ಕಿರಣ್ ಬಂದಿದಾರ? ರಾಧಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾಗರತ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಓಕೆ ಬಿಡು. ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಿ ಕವಿಗಾನ, ಎದೆ ಚಲ್ಲೆನೆ ಹೂವಿನ ಬಾಣ. ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಿ ಕವಿಗಾನ, ಎದೆ ಚಲ್ಲೆನೆ ಹೂವಿನ ಬಾಣ. ಮನದಾಸೆ ದೋಡಿದ ಬಯಕೆ ಕನಸಾಗಿ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ಮನದಾಸೆ ದೋಡಿದ ಬಯಕೆ ಕನಸಾಗಿ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ಮಧು ಮಂಚಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ? ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಿ ಕವಿಗಾನ, ಎದೆ ಚಲ್ಲೆನೆ ಹೂವಿನ ಬಾಣ.
तुम्हारे बोले तोड़ी तुम्हारे मेले जाने दन्ने रजोले ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಾರಿ ಕುಣಿಯು ಗುಂಗೆದ್ದಿತು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಯಿತ್ತು ಆಡುಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಿತ್ತು ಆಡುಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲತ್ತು ಕಾಲಿಗೆದ್ದೆ ಝಣತ್ತು ಕೈಯ ಬಳೆ ಝಣತ್ತು ರಂಗೆದ್ದಿತು ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಾರಿ ಕುಣಿಯು ಗುಂಗೆದ್ದಿತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟೀಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡೋ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ ವತ್ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ರು. ರಾಧಾ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನೆನ್ನೆ. ಸರಿ, ತಕ್ಷಣ ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವತ್ಸಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಧಾ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಬರೇ ಹಿರಿಯರೇನಾ, ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಇದೆ. ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಇದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ. ಲಲಿತಾ ಭರತ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಊಹಿಸಿರೋದಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕುಣಿಸಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಅವರು ಒಂಥರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಅವರು ಒಂಥರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು, ರಮ್ಯಾ ಅವರು ರಾಧಾ ತರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಿರಿಯರು ಒಬ್ರೇನಾ? ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅನುಷಾ ಮತ್ತೆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇಂದು ನೃತ್ಯ ಅನುಷಾ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದವರಿಂದ. ಓವರ್ ಟು ಅನುಷಾ. ಸರ್
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ, ಗಂಡೆದೆ ನೀರರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ, ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ, ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. जय हो, जय बोलो भारत माता की जय, जय बोलो भारत माता की जय. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಡಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವೇ, ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. Be safe, be healthy, be educative. God bless. Thank you. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಕಿರಣ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರನ್ನ ಕರಿಯೋಣ? ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಶೋಭಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಾ ಕಂಪ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೀತೆಗಳಿವೆ. ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೋದೇ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಲಾದ್ರೂ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಓವರ್ ಟು ಶೋಭಾ. ಹೌದು ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಕಂಪ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹಿರಿಮಗಳು ಶ್ರೀಕೃತಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಿರಿಮಗಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಕಂಪ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ ಮುಂದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. Thank you. Thank you, sir. ಧರೆಗವತರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಂದರ ತಾಯಿ ನೆಲವೋ, ನಮ್ಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲವೋ. ದೇವಿ
ಧವಳ ಹಿಮಾಲಯ ಮುಕುಟದ ಮೆರಗು ಕಾಲ್ತೊಳೆಯುತ್ತಲಿದ ಜಲದಿಯ ಬುರುಗು ಗಂಗಾ ಬಯಲಿನ ಹಸುರಿನ ಸೆರಗು ಕಣ ಕಣ ಮಂಗಳವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸುರಿವುದು ತುಹಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿ ಸುಡುವುದು ಸುರಿನ ಮಲಯಾಚಲದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಪವನ ವಿಧ ವಿಧ ಹೂಫಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ಹಲವು ಭಾಷೆ ನುಡಿ ಲಿಪಿಗಳ ತೋಟ ವಿವಿಧ ಪಂಥ ಮತಗಳ ರಸನೋಟ ಕಾಣಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನೋಟ ಬಗೆ ಬಗೆ ಸಂಕಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಇದುವೇ ಅನಾಕ ಕಳರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಶಿವನ ಪಿನಾಕ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಅಭಯದಾಯಕ ಯುಗ ಯುಗದಿ ನಿಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ಗಂಗೆ ತುಂಗೆಯರ ಅಮೃತ ಸನ್ಯ ಕುಡಿಸುತ್ತ ಮಾಡಿದೆ ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಮುಡಿಬುಲು ಬದುಕು ನಿನಗೆ ಅನನ್ಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಬಲ ಚಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ಧರೆಗವತರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಂದರ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ ನಮ್ಮೇ ತಾಯ್ ನೆಲವೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಪ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much for the opportunity. Thank you. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Really honored that you people are still patriotic and following the path of your mother. God bless you all. Thank you so much. ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದೇ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, 3 ಜನ ಇದ್ರು ಸಹ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೇ ಹಾಡನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ? ಎಲ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನುಗ್ಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಭಾವನೆ ಇದು. ಸೊ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಣೇಶ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಆದ ಶ್ರೀ ಲೇಟ್ ಬಾಬು ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ? ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್.
ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ఉన్నాడే వాడు డ్రమ్స్. మళ్ళీ సౌండ్ పోయింది. ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್. ಗಣೇಶ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾರ ನೋಡು ಕಿರಣ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಗಣೇಶ್? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು ಕಿರಣ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. లేదు మ్యూట్ లేదు ಸರ್. ಹೌದು ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅದು ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಹಲೋ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಿಯೋನೇ ಸಪರೇಟ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಈಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8:30ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೀರಾ. ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಒಬ್ರು ಹಾಡೋದು, ಇಬ್ರು ಹಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ನಾವಿವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಕಿರಣ್ ಇದಾರ? ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ನಾಗರತ್ನ ಅವರೇ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. ಮೇಡಮ್, ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮಿಟ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿವಸ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದು.
ನಾವು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾರತ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ವಿಡಿಯೋ. ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಸತತ. ಪಂಚಮಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹಾನಾಡು, ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡು. ಪಚ್ಚ ಬೈಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹಾನಾಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡು. ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳ ರಮ್ಯ ಕಾಡು, ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳ ರಮ್ಯ ಕಾಡು. ತುಂಬಿಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ನಾಡು, ತುಂಬಿಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ನಾಡು. ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಸತತ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಸಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಸಮಾನ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಸಮಾನ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನ. ಕಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನ, ಕಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನ. ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಸತತ. ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ, ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಸತತ. ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಸತತ, ಭಾರತೀಯನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಸತತ. ಜೈ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭಾರತ, ಜೈ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭಾರತ, ಜೈ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ ಭಾರತ. ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಆಯ್ತು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಹೇಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ. ಹೇಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ದಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಟ್ಟುತನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಂಬೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಅವರು. ಓವರ್ ಟು ಹೇಮಾ ಮೇಡಮ್. ಹೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಜಂಬೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರು. ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 2 ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದಾರೆ. ಅಪರೂಪವಾದಂತಹ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಮುತ್ತಾತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, KV ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು.
KV ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮುತ್ತಜ್ಜಿ KC ಪಂಚರತ್ನ ಅವರು. ಇವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹಳೆ ನರಸೀಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುತ್ತಜ್ಜಿ KC ಪಂಚರತ್ನಮ್ಮರವರು. ಅವ್ರ ಮಗ KS ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು, KS ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು. ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊಸೆ N ಹೇಮಾ ಅವರು. ಹೇಮಾ ನಮ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರುವಂತಹವರು. N ವಿಶ್ರುತ್ KV ಬಾಲಾಜಿ. ಹೇಮಾ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋದಾರ್ ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ರುತ್ 2ನೇ PUC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗಷ್ಟೇ 96% ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. N ವರ್ಷಿಣಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯ N ವರ್ಷಿಣಿ. KV ಬಾಲಾಜಿ, ಹಾಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್ 2ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್. ಮೊಮ್ಮಗ N ವಿಶ್ರುತ್, KV ಬಾಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು N ವರ್ಷಿಣಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ವಾ ಪ್ರಣವ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ. ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಬೈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಪರ್ಶ ಅವರಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವರಿಂದ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಡು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ದಿವ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮದು. ಅಖಂಡ ಸಾಹಸ, ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳ ಭವ್ಯ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮದೇ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ನೆಲವನ್ನು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವೇ. ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿಯಾದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗುಂಪಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಂಪ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಶ್ರೀ ಸುಂಕು ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಮಾಕಂ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ ವತ್ಸಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ